آج ہم بات کریں گے جانڈس پر، جسے عرف عام میں پیلیا کہتے ہیں۔ جب ہماری ویڈیو کا اختتام ہوگا تو آپ بہت ہلکا محسوس کریں گے، بہت کمفرٹ فیل کریں گے۔ ڈر اور خوف کے سائے جو جانڈس کے دوران آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، انہیں آپ دور ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ اور میرے پاس بھی جب پیشنٹ آتا ہے تو میں بھی اسے ہلکا لیتا ہوں، اتنا زیادہ پیشنٹ کو نہیں ڈراتا اور کمفرٹ زون میں پیشنٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اور جب پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ پیلیا ہو گیا ہے تو میں تو مذاقاً کہتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ پیلے کرنے کی دعا مانگی تھی، پورے ہی پیلے ہو گئے، تو اب کیوں ڈر رہے ہو؟ تو سب سے پہلے ہم اس کی تشخیص کرا لیتے ہیں۔ تشخیص کرانے کے لیے جو وہ کلینیکل اس کی ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ اس کی عمر کا تعین جو ہے، عمر جو ہے کس عمر میں اسے جانڈس ہوا ہے، یہ بھی تشخیص میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچوں میں جانڈس کی علیحدہ وجہ ہے، نوجوانوں میں علیحدہ ہے، اور اولڈ ایج میں اگر جانڈس ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ڈائگنوسس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم جب اس کی ڈائگنوسس کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ جگر کی وجہ سے۔ ٹیسٹ میں جو ہے سب سے کامن جو ٹیسٹ ہے وہ سب کو آپ کو علم ہے اس کا کہ بھئی وہ LFT ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ۔ لیور فنکشن ٹیسٹ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ بلیروبین، انڈائریکٹ بلیروبین، SGPT، الکلائن فاسفیٹیز، یہ 4-5 جو چیزیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہے جسے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب بلڈ کی وجہ سے اگر ہے تو اس کی علیحدہ ڈائگنوسس اور اس کی علیحدہ تشخیص اور علیحدہ علاج چلتا ہے۔ اور اگر پتے کی وجہ سے، گال بلیڈر کی وجہ سے، یا اس میں جو نالی کامن بائل ڈکٹ ہے اس کی وجہ سے، یا پینکریاس کی وجہ سے، تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر جگر کی وجہ سے جو ہے وہ جانڈس ہو گیا ہے تو اس کی بھی پھر کئی وجوہات ہیں کہ آیا یہ جو جانڈس آیا وائرس کی وجہ سے ہے، یا کوئی اس نے چیز لے لی الکوہل وغیرہ اس کی وجہ سے ہے، یا کوئی آٹو اینٹی باڈیز، آٹومیٹک کوئی اینٹی باڈیز بن گئی جو لیور کو ڈیمیج کر رہی ہے، اس وجہ سے ہے۔ تو اتنی ساری وجوہات ہیں۔ اب وائرس کی وجہ سے تو وائرس میں جو ہیپاٹائٹس A، B، C، D، E ان وائرس کی وجہ سے ہے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے آپ سے، وہ بات کریں گے جو انتہائی کامن وائرس ہے جو کہ زیادہ پیلیا کرتا ہے، وہ ہے ہیپاٹائٹس A۔ تو ہیپاٹائٹس A کہاں سے آتا ہے اور کس طریقے سے پیلیا ہوتا ہے، پیلا رنگ کہاں سے آتا ہے، یہ سب آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو جانڈس پر اور پیلیے پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے ریڈ سیل پر، ریڈ بلڈ سیل پر۔ اس کا بہت تعلق ہے جانڈس سے۔ کہنے کو تو یہ دیکھیے ریڈ بلڈ سیل ہے، اس میں کوئی پیلیے کا، آپ کو جانڈس کا اس میں کوئی خدشہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ ریڈ سیل کے بارے میں ہلکی سی معلومات دے دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے جسم میں اوسطاً تقریباً 250 خرب ریڈ سیل ہوتے ہیں۔ 250 خرب ریڈ بلڈ سیل میں سے 2 خرب سیل ڈیلی بنتے اور ٹوٹتے ہیں، یعنی 2 خرب سیل وہ بنتے ہیں اور 2 خرب سیل کے قریب ہی وہ ٹوٹتے ہیں۔ اوسطاً میں آپ کو بتا رہا ہوں ایوریج کے حساب سے۔ تو اب یہ جو ریڈ بلڈ سیل جو ٹوٹتے ہیں، اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ بلڈ سیل میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے، یہ جو سرخ نظر آتا ہے نا خون، آپ کو ریڈ سیل جو پورا خون جو ہے آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی لال رنگ ایسے نہیں گھوم رہا ہوتا آزاد، بلکہ یہ لال رنگ جو ہے وہ ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے ریڈ سیل کے اندر ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ تو جو بھی ریڈ نظر آتا ہے تو ریڈ سیل کی وجہ سے، اور کوانٹٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو 250 خرب ہوتے ہیں، اور ڈیلی کا بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اب یہ جو ریڈ بلڈ سیل ٹوٹتا ہے تو اس میں جو ہیموگلوبن ہے یہ 2 حصوں میں نکلتا ہے، ہیم علیحدہ اور گلوبن علیحدہ۔ گلوبن دوبارہ ریسائیکل کے لیے چلا جاتا ہے، پھر اس سے ریڈ سیل بنتا ہے۔ اب یہ جو ہیم ہے اس میں سے آئرن علیحدہ نکلتا ہے فیرک فارم میں، اور دوسرا نکلتا ہے کیمیکل، اس بلو برڈن بنتا ہے، وہ بلو برڈن سے پھر وہ بنتا ہے بلیروبن۔ اور یہ جو بلیروبن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ بلیروبن، جسے ان کانجوگیٹڈ بلیروبن کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت ہے کہ پانی میں جذب نہیں ہوتا، پانی میں حل نہیں ہوتا، یہ آئل میں جاتا ہے، لپڈ سولیبل ہے یہ، تو یہ ہماری باڈی سے نکل نہیں پاتا ہے، جسم سے ہمارے نکلتا نہیں ہے، نہ ہی وایا اسٹول نکلتا ہے اور نہ ہی وایا یہ یورین نکلتا ہے۔ پھر یہ آتا ہے ہمارے جگر میں۔ تو جب یہ ان کانجوگیٹڈ انڈائریکٹ بلیروبن ہمارے لیور میں آتا ہے، جگر میں آتا ہے، تو جگر پھر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے ڈائریکٹ بلیروبن میں اور کانجوگیٹڈ بلیروبن میں، جو کہ ایبزارب بھی ہوتا ہے اور واٹر سولیبل ہو جاتا ہے یہ، تو یہ ہمارے یورین سے اور اسٹول سے پھر یہ خارج ہو جاتا ہے، اور باقی پھر اسی طریقے سے یہ چین چلتی رہتی ہے۔ اور یہ جو پت ہوتا ہے، بائل، پتے میں کہتے ہیں نا پیتے زہر کی پوٹلی، یہ زہر کی پوٹلی نہیں ہوتی، یہ بائل ہوتا ہے، اور یہ وہی کانجوگیٹڈ بائل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا سائیکل چلتا ہے۔ تو یہ پیلا رنگ آتا ہے اس ریڈ سیل میں سے۔ اب 2 خرب سیل روزانہ ٹوٹ رہے ہیں اور 2 خرب سیل بن رہے ہیں،
2 खरब सेल जो टूटे उसमें से निकला बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट, और वो बना दिया लीवर ने डायरेक्ट। इस तरीके से साइकिल चलता है। लेकिन कुछ वायरस की वजह से, कुछ केमिकल की वजह से, कुछ अल्कोहल की वजह से इस लीवर पे आ जाती है सूजन, इन्फ्लेम हो जाता है लीवर, जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस। अब शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से भी इसमें सूजन आ जाते हैं, कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। उसके बाद जो ये जो 4 मैंने 5 वायरस बताए हैं, ABCDE, ये वायरस आके ये भी इसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं। इसमें जो अमूमन जो पीलिया जो आता है वो आता है हेपेटाइटिस ए की वजह से, जो कि आज हमारा टॉपिक है। हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है ये खाने पीने और सीवरेज का पानी जब कंटामिनेट हो जाता है, ये जब साफ़ पानी में मिल जाता है तो फिर ये वायरस आ जाता है हमारे पीने में, खाने में आ जाता है, तो ये आके हमारे लीवर में सूजन पैदा कर देता है। चूँकि हमारे यहाँ की जो सीवरेज लाइन है, जो गटर की लाइन है, वो तो फुल भरी रहती हैं और जो पानी की लाइन है वो खाली रहती हैं, तो वहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है, यहाँ पे लीकेज हुआ और वहाँ पे जाके कंटामिनेट कर देता है। तो पानी की वजह से जो बीमारियाँ बनती है उसमें टाइफाइड, डायरिया, पोलियो और ये जॉन्डिस भी उसमें शामिल है। लेकिन इस हेपेटाइटिस ए की खुसूसियत ये है कि ये एक टाइम लिमिटेड है, 15 से 25 दिन लगाता है ठीक होने में। अब ये 15 से 25 दिन जो है ये आपके मुख्तलिफ दौर में गुजरते हैं। इसमें आपको कुछ जादू भी देखने को मिलता है इलाज का। जी हाँ, जादू। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं, एक वो झाड़ता है, कुछ जो है वो रस्सी बांधता है, एक धागा लिया, उसमें कुछ बारीक बारीक ग्रीन कलर की डंडी है, वो लेके यहाँ पे बांध देता है, तो वो इतनी होती है। 10-12 दिन में वो रस्सी ऐसे जादू हुआ, इतनी लंबी रस्सी हो जाती है, पी लिया उसका ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो मैंने अपने बचपन में देखा था हमारे इलाके टंडो आदम में, वहाँ पे रहमतुल्लाह नाम का बाबा, बड़ा शफीक और बहुत ही मुखलिस, उस दौर में बड़े मुखलिस लोग हुआ करते थे। वो उसे मैंने अपने सामने देखा, पीलिया उसके पास दूर दूर से पीलिया जड़वाने के लिए आते थे। वो एक पीतल का बर्तन उसके सर पे रखता था, ग्रीन लकड़ी होती थी, सरसों का तेल डाल के उसके सर पे घुमाता, तो सर के ऊपर जो पीतल का बर्तन रखा, लकड़ी को तेल सरसों के तेल में घुमाता, सरसों का तेल पीला हो जाता। उसे कहता कि देखो तुम्हारा पीलिया इसमें आ गया। उसके कोई चार्जेस नहीं लेता था। लेकिन उस बाबा रहमतुल्लाह की बात मुझे एक याद है अभी तक। वो एक पीर साहब के बारे में कहता था कि भले ये जो पीर आते हैं ना, ये आके उसको कहते हैं, जिनके यहाँ कुछ बच्चा होने वाला होता था, उन्हें आके खुशखबरी देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ लड़का होगा। और जाते जाते ना पड़ोस में आके कह देते कि देखो मैंने बता दिया लड़का होगा, लेकिन होगी लड़की। बोला अब दोनों बातें उसकी हो जाती। अगर वहाँ लड़का हो गया तो वो खुश, और लड़की हो गई तो बोलता कि मैं पड़ोस को बता के आ गया था कि लड़की होगी, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तो इस बाबे की बड़ी अजीब बात थी। दूर दूर से उसके पास आते थे ये जड़वाने के लिए पी लिया। तो वापस ये जो हेपेटाइटिस ए की तरफ हम आते हैं, तो दूसरा इलाज इसका फिर मेडिकल चलता। अब ड्रिपें लग रही है, 1 ड्रिप, 2 ड्रिप, 3 ड्रिप, गन्ने का जूस पी रहे हैं, गंडेरिए खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, ऑयल का परहेज़ कर रहे हैं, तेल तली हुई चीज़ें नहीं खानी, बल्कि कुछ तो पीले कपड़े भी नहीं पहनते और पीली चीज़ें, पकौड़े, कड़ी वगैरह भी नहीं खाते कि नहीं पीली चीज़ें नहीं खानी। ला इल्म जब होते हैं कि किस वजह से है, तो फिर इस तरीके की परेशानी हो जाती हैं। 15 से 25 दिन लगते हैं। अगर आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, दिल मतली हो रहा है, तो मतली की दवा ले लीजिए। एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की दवा ले लीजिए। भारीपन हो रहा है, भारीपन की दवा ले लीजिए। नहीं खाया पिए जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ड्रिप लगवा लीजिए, फ्लूइड लगवा लें, ग्लूकोज की ड्रिप लगवा लें। ग्लूकोज पिए, ग्लूकोज पीने का जो मेडिकल वजह बताते हो ये कि यार जिगर जो है ना वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। तो जब इसमें सूजन आ जाती है तो फिर ग्लूकोज बनना कम हो जाता है, तो ग्लूकोज पियो इसमें। और बेचारे कई तो इसमें डायबिटिक हो गए ग्लूकोज पी के। तो नॉर्मल चलना है आपने। सेल्फ लिमिटिंग कुछ बीमारियाँ होती हैं जो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, जिसके बारे में हम जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि अच्छा हुआ यार इसने इलाज करा लिया, टेस्ट करा लिया, ड्रिप में लगवा ली, वरना तो खुद ही ठीक हो जाता। तो ये खुद ही ठीक हो जाता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक हो जाता खुद ही। इस टाइम को बिल्कुल आसानी से गुजारिए, मत परेशान हो, नॉर्मल तरीके से चलते रहें। खाने पीने को जो दिल चाह रहा है खा लीजिए। तेल वाली चीज़ें नहीं खाएं, तेल वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, हज़म नहीं होगी, आ जाएगी, हज़म होगी हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा काम काज हो थोड़ा सा, क्योंकि अब जिगर पे सूजन आ गई है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें घर में सुकून से, धूप में इधर उधर ना घूमे फिरें तो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल तरीके से चलें, जितनी हिम्मत हो उस हिसाब से काम कर लें,
15 से 25 दिन में ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज की बात से थोड़ा आपने एंजॉय फील किया होगा, कुछ आपने देखा होगा कि 15 से 25 दिन आपने गुजारने, इसमें ये सब चीज़ें हो जाती हैं, झाड़ना, फूकना, ड्रिपें। और अगर ये नहीं भी करवाएंगे ना आप, झाड़ फूक नहीं हो रही है, ड्रिपें नहीं लगवा रही, आपका नॉर्मल टाइम गुजर रहा है, तो नॉर्मल भी हो जाएगा। तो 15-25 दिन में ये ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस ए का वायरस। इसकी वैक्सीन की भी इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आता ये पानी से। तो पानी बॉयल करके, स्टरलाइज करके अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बचत हो जाएगी, क्योंकि पानी से टाइफाइड भी, पोलियो भी और हैज़ा भी और ये जॉन्डिस भी, इस किस्म की बीमारियां जो है वो पानी से आती हैं। तो साफ़ पानी का इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जॉन्डिस के बारे में आगाही हो जाए कि ये अमूमन जो जॉन्डिस होता है ये हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है, जो सेल्फ लिमिटिंग होता है। लेकिन इसके अलावा जॉन्डिस जो है वो खून की ख़राबी की वजह से और जिगर की दीगर बीमारियों की वजह से, लबलबा और गॉल ब्लैडर जिसे पित्ता कहते हैं, इसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है, जो कि एक ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। तो अपने डॉक्टर से टच में रहें, उसकी हिदायत पर अमल जारी रखें। और अगर हेपेटाइटिस ए है, टेंशन लेते हैं, हो जाएगा ठीक। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हो, सबको सेहतमंद रखे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि सेहतमंद रहें। आइंदा टॉपिक हमारा रेड सेल से मुताल्लिक ही होगा, थैलेसीमिया। वो वीडियो इंशाअल्लाह ताला इतवार को अपलोड हो जाएगी। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।